Hi everyone, welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:13 p.m. in Toronto and the temperature is 24 degrees Celsius. We do apologize, technical difficulty, so konja late ஆச்சு தொடங்குறதுக்கு. So again, அதுக்கு மன்னிக்க வேண்டும். So again, எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்களோட எலெக்ஷன் வந்து செப்டம்பர் 20th நடக்குதுண்டு. ஸோ இதுக்காக இப்போ நிறைய கேம்பெயின் எல்லாம் நடக்குது. முதல்ல நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து இது ஒரு வெரி ஷார்ட் கேம்பெயின். இந்த ஒரு மாத டைமில் வந்து இவளெல்லாம் அவன்கிட்ட கேஸ் போட்டு வின் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு இடங்களாக போய் கதைப்பாங்க. The leaders and everyone. So இதில் வந்து எங்களோட ஜெண்டா பார்ப்பமெண்ட்டுக்கு. So top of the hour, we have Ontario Chief Medical Officer Kieran Moore. வந்து என்னத்தை பற்றி கதைக்கிறோம்னா இப்போ Ontario வந்து அந்த 3 பிளானில் வந்து 3 ஸ்டெப்ஸ் பிளானில் வந்து கோவிட்லேருந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி திருப்பி ஒரு நார்மல் சொசைட்டியாக கொண்டு வரதுக்கு என்ன செய்யலாமோண்டா அந்த ஸ்டெப்ஸ் போட்டுவேன். இப்போ 3வது ஃபேஸ்லாம் இப்போ இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி ஸ்டேஜ் 1லேருந்து இப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. பட் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன்னும் இருக்குது. இப்போ திருப்பி எல்லோரும் கேள்விப்படுறீங்க, இந்த டெல்டா வேரியண்ட்டால் நிறைய கேசஸ் இப்போ திருப்பி மேலே போகுது. ஸோ இதனால் இந்த ஸ்டேஜ் 3யோட இப்போதைக்கு நாங்கள் நிப்பமெண்ட் இருக்கிறோம். அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஓப்பனிங்காக இன்னும் கொஞ்சம் லூசன் பண்ணி ரூல்ஸ் ஏதாவது செய்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் see Ontario Chief Medical Officer என்ன சொல்லாருன்னு பார்த்துட்டு வரோம். Ontario continues to make great progress with its vaccination efforts, including the last mile strategy to offer COVID-19 vaccine to those who are unvaccinated or partially vaccinated. Over 81% of the eligible population have had their first dose, and under 400,000 doses are needed for us to reach our target of 75% fully vaccinated. This is an incredible accomplishment, and thank you to all Ontarians. But we must do more in the face of the Delta variant. For the last several weeks, I have been unwavering in my pleas for all eligible Ontarians to step up, roll up their sleeves, and get vaccinated. I said time was of the essence, but now that time is here. We must take assertive action to protect the health and safety of all Ontarians, especially as we move closer to a return to school and the cooler weather drives us indoors. The policies I am announcing today are an important link in the chain of protection that will help keep Ontario strong in the face of the 4th wave. The Delta variant is more transmissible and has resulted in a reintroduction of COVID-19 in some high-risk settings, such as hospitals, home and community care, and congregate settings. These are settings where individuals are at a higher risk due to age or their health conditions or comorbidities, and we need to better protect them. That is why I am issuing a directive to require COVID-19 immunization policies in hospitals, home and community service providers, and ambulance services. Effective September 7th, the directive will require covered organizations to implement policies that require their employees and others in these sectors to either provide a proof of full vaccination against COVID-19, provide a documented medical reason for not being vaccinated. In addition, covered organizations will be required to offer an educational session about the benefits and risks of COVID-19 vaccination. In cases where individuals do not provide full proof of vaccination, they will be required to undergo regular testing and demonstrate continued negative results. This directive outlines the minimal standard that is expected. Should an organization choose to implement policies that go above and beyond, they will have the authority to do so. But policies for these sectors is not enough. That is why we are intending to proceed with vaccination policies in other sectors, including congregate care settings, such as residential and community services for adults,
and community-based service providers for children with special needs. Darshini Legal Services, Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. So Ontario Chief Medical Officer Kieran Moore Kajikar, and again in the reopening plan வந்து இப்போதைக்கு நாங்கள் பாஸ் பண்ண போகிறோம்ட்டு அந்த reopening plan விட இப்போ என்ன நடக்குதுண்டா இப்போ மோஸ்ட் வல்னரபிள் பாப்புலேஷன்ஸ் அப்படின்னா யாருக்கு கூட கோவிட் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குதோ அவைக்கு ஆக்சுவலி வந்து இப்போ 3வது டோஸ் வந்து கொடுக்க இருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பேஷண்ட்ஸ், சில கேன்சர் இருக்கிற பேஷண்ட், லாங் டேர்ம் கேரில் இருக்கிற, ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோமில் இருக்கிற அவைகளை வந்து இப்போ ஏர்லியாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்கிலேருந்து தொடங்கி இந்த ஷாட்டை திருப்பி கொடுப்பாங்க. பிகாஸ் அகேன் அதை விழக்கூடிய ப்ரொடெக்ட் பண்ண இயலுமா, அவன் பாடியை அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் பில்டப் பண்ணி வைக்க இயலுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு they're going to try to do that. And again, இந்த ஸ்டெப் 3ல வந்து இப்போ எல்லோரும் அகேன் கவனமாக இருக்கணும். I know a lot of people திருப்பி இந்த ரூல்ஸ்க்கு லைக் அழிச்சு போயிருக்கிறீங்க. பட் யூ கேன் இந்த மாஸ்க் போடுங்க, சானிடைஸ் பண்ணுங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் இப்போ தான் முக்கியமாக நீங்கள் கவனமாக செய்யணும். எல்லாத்தையும் மற்றபடி ரீஓப்பனிங் எல்லாம் அந்த டிரெக்ஷன் போகாமல் திருப்பி மறுபடியும் ஸ்டேஜ் 1க்கு போயிடும். ஸோ ப்ளீஸ் பி அவேர் ஆஃப் தட். அண்ட் அகேன் எல்டர்லி இப்படி யாராவது இருந்தால் அவங்களோட ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணி வைங்கோ. 3வது வேக்சின் போடுறதாலும் யூ கேன் ஹாவ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டூ தட். அடுத்தது we have our கனேடிய வளம். ஸோ கனேடிய வளத்தில் இன்றைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அகேன் எல்லாரும் மாதிரி அவரும் கேம்பெயின் எலெக்ஷனுக்காக காய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறார். ஸோ இன்றைக்கு மார்க்கமில் வந்து ஆக்சுவலி அந்த சைல்ட் கேர் ப்ரோக்ராம் பற்றி காய்ச்சிருக்கார். இந்த சைல்ட் கேர் ப்ரோக்ராம் என்னென்னு பார்த்தீங்களா அகேன் நிறைய பிக் ப்ராமிசஸ் பிகாஸ் அவைக்கும் எலெக்ஷனில் வரணும். பட் அவை என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லணும். மக்கள் வந்து நம்பி அவே சரி இது சேவியம்ட்டு கொண்டு வந்தால் அதை செய்யணும்ட்டு. ஸோ இந்த சைல்ட் கேர் ப்ரோக்ராம் வந்து பேசிக்லி எல்லாருக்கும் செய்யறது. கோவிடில் வந்து கோவிடில் வந்து a lot of people jobs எல்லாம் எழுதிருக்கேன். இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி 53.7% வந்து உமன் பொம்பளைகள் வந்து ஜாப் எழுந்திருக்கேன். மெனி ரீசன்ஸாக இருக்கலாம். இப்போ பிள்ளைக்குட்டிகள் வீட்டு இருந்தால் அவைய பார்க்கணும். பிகாஸ் ஸ்கூலுக்கும் போகாமல் அங்கேயே போகணும். மேபி they don't have enough money, ஒரு டே கேர் போடணும், சில டே கேர்ஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணவே. ஸோ இப்படி மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த சைல்ட் டே கேர் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு $10 a day ப்ரோக்ராம். இதை வந்து எவ்வளோ பேரண்ட்ஸு திருப்பி அதை ஹெல்ப் பண்ண இயலும். பிகாஸ் அவனுடைய பிள்ளைகளை வந்து அஃபோர்டபுளாக ஒரு இடத்துல நாங்கள் விடலாம். அண்ட் அவே they can also get their jobs as well. அவனுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போய் அவையும் போய் ஜாப் இன்கம் எல்லாம் எடுக்கலாம். ஸோ இதை பற்றி காய்ச்சிருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch. My friends, it's so good to be back here in Markham. First off, thank you, Christia, for that introduction and for everything you do. As Deputy Prime Minister and Finance Minister, you've made incredible progress for families. And as a mom and Liberal candidate, I know you're ready to keep going for parents everywhere. A big shout out as well to Paul Chang, our outstanding Liberal candidate for here in Markham Unionville. As a former police sergeant, as someone who brings together the diverse communities that make Markham vibrant, as a dad and as a grandfather, you're the kind of leader that Markham Unionville needs and deserves. And of course, thank you to Danny Ran and Maggie Juan for hosting us this morning in their beautiful home. It's families like you and everyone here with us today that we're fighting for. Mes amis, quand la pandémie a frappé, personne ne savait à quoi s'attendre. Beaucoup s'inquiétaient pour leurs enfants, leur emploi, leur communauté. Mais ce qu'on savait par contre, c'est que les Canadiens étaient capables de travailler ensemble pour s'aider les uns les autres. When this crisis struck, Canadians stood together. I heard from Mary Ng about the great team at PCL Graphics from right here in Markham Unionville, who to do their part, they switched from their printing business to making PPE. That meant more face shields
masks and screens for our frontline workers. And this is just one story of business leaders stepping up right here in the neighborhood amongst so many. Because time and time again, community after community, Canadians were there for each other. So don't stop now. If you haven't already, get vaccinated. And if you have, it's time to have more of those difficult conversations with friends who haven't, to encourage them to do their part to keep everyone safe. Because with our actions, we show what it means to be Canadian. And now, more than ever, that matters. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத் துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திருங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:25 p.m. in Toronto and the temperature is 24 degrees Celsius. So Prime Minister Justin Trudeau again கழிச்சிருக்காரு. இப்போ வேக்சின் பண்ணுற சேஃபாக இருக்கிற எவ்வளோ அது முக்கியத்துவம் உண்டு. அண்ட் அகேன் இந்த வேக்சினேஷன்ஸ் போடுறது என்னடா இப்போ கேள்விப்பட்டிருக்க நியூஸில் மோஸ்ட் ஆக்கள் வேக்சின் போடாத ஆக்கள் தான் திருப்பி இந்த டெல்டா வேரியண்ட்டுக்கு வந்து கூடுதலாக வருத்தமாக்குதுன்ட்டு. ஸோ வேக்சின் போட்ட ஆக்களுக்கு கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்களா இட்ஸ் அ குட் திங் ஐ திங்க் வேக்சினேஷன்ஸ் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது. ஸோ குபேக் பிரீமியர் ஃப்ரான்சோ லெகால்ட் ஆக்சுவலி அவர் என்ன வந்து சொல்லியிருக்காருண்டா ஒரு மேண்டேட்டாக ஒரு ரூல் மாதிரி இப்போ ஹெல்த் கேர் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறவே அந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருக்கும் அவை கண்டிப்பாக வந்து இந்த வேக்சினை போட்டிருக்கணும்ட்டு. அண்ட் அகேன் அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்போ 90% ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் தான்ட்டு ஒரு 10% போடையில. பட் சொல்லியிருக்காரு அந்த 10% போடாதபடியே அங்கே பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அது ஆபத்தாக இருக்கலாம்ட்டு. ஸோ அதனால் இந்த ரூல் வந்து யார் எந்த ஹெல்த் ஒர்க்கருக்கு வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டா 15 நிமிஷத்துக்கு அந்த ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் வந்து ஒரு டைமில் வந்து அந்த பேஷண்ட்டை பார்க்குறது. ஸோ 15 minutes அண்ட் மோர் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறவ அவையில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வேக்சின் போட்டிருக்கணும். ஸோ அகேன் another rule அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இப்போ மாஸ்க் போடுறது வந்து அகேன் எவ்வளோ முக்கியமாக சொல்லலாது. மாஸ்க்கு கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து போட்டிருக்கோம். மாஸ்க் வந்து இட்ஸ் மேண்டட்டரி. இப்போ காமன் ஏரியாவில் இருக்கும்போது போட்டிருக்கணும். அண்ட் கிளாஸ் ரூமும் இப்போ ஜூனியர் காலேஜ்லேயும் யூனிவர்சிட்டிலையும் போட்டிருக்கணும். அகேன் பாப்புலேஷன் அங்கே கூட இருக்கும், அக்கம் பக்கம் எல்லோரும் இருப்பியும். ஸோ மேக் ஷூர் உங்களோட மாஸ்க் போடுறோங்க. அஸ் மச் as you can சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுங்க, உங்களோட சர்க்கிளுக்குள்ளே இருங்கோ. அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்டேஜ் 1 எப்படி ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அதே போல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ பி சேஃப் about that. அடுத்தது we have more election updates. So Conservative Party leader Kieran Moore அவர் வந்து ரிச்மண்ட் ஹில்ல வந்து கேம்பெயினுக்காக கழிச்சிருக்கார். ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லலான்னு பார்த்துட்டு வரோம். In uniform. I'm also very proud to have worked in the private sector. I know the stress small businesses in the GTA have been through. I know we have to have a private sector-led recovery to secure our future. And I know Canada needs a change in Ottawa to do that. Friends, 12 years ago, the Liberals, the NDP, and the Bloc Québécois signed a pact to govern Canada as a coalition. Today, with the addition of the Green parties, that's precisely what we have. There isn't a choice between the Liberals, the NDP, and the Greens. They're all the same. And they're all part of the problem. For years, the NDP and the Greens have helped Justin Trudeau cover up his scandals. None of them have a plan to get Canada out of debt. In fact, they love spending your hard-earned money just as much as Justin Trudeau does. None of them are concerned that suddenly inflation is a problem in our country after 40 years. And they're all more concerned about image, about tweets, than they are about jobs in Richmond Hill or any community in this country.
And because of them, COVID-19 has made the rich richer and the poor poorer. The timing of this election is reckless. At a time where the government should be singularly focused on stopping the Delta variant, singularly focused on supporting hard-hit small business owners through this pandemic, Justin Trudeau and the Liberal Party only care about themselves. A leader who cared about the best interests of Canada would be straining every fiber in their body to get Canada back on track, to secure a recovery. Instead, Justin Trudeau has put his own political interests ahead of the national interest. But as poorly as this timing of this election is, it presents Canadians with an opportunity, an important choice about our future. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் Life Future Realty. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time is now 9:30 p.m. in Toronto and the temperature is 24 degrees Celsius. So Conservative Party aeronautical என்ன வந்து சொல்லியிருக்காருண்டா, இப்போ கேம்பெயின் நடக்கும்போது, இப்போ எலெக்ஷன் நீங்கள் லீடராக இருக்கும்போது என்னென்ன நீங்கள் கவனிக்கணுமெண்டா, அந்த கண்ட்ரின்ற என்னென்ன நல்லது அதுக்கு டைமிங்கை பார்த்து எல்லாம் செய்யணுமெண்டு. But what he's saying is, இப்போ லிபரல் பார்ட்டி ஜஸ்டின் ட்ரூடோ எல்லாரும் அவை எல்லாருண்டும் லைஃப்பை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக, கனடா இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்காம தங்கட கீழே மட்டும் பார்த்து இந்த ஒரு டைமில் வந்து எலெக்ஷன் வச்சுருக்கேன்ட்டு. ஓகே சார், இப்போதைக்கு அவன் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் எப்படி நாங்கள் கனடா டெட்டிலேருந்து கொண்டு வரது, எப்படி எங்களோட போகிற ஃபேமிலி, இப்போ லோ இன்கம் ஃபேமிலி அவையில் இப்போ கஷ்டப்படுறியோம், அந்த ஆக்களுக்கு நாங்கள் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி செய்யலாம், அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு கேம்பெயின் நடத்துகிற மாதிரி அந்த இதில் வந்து இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்கள்ட்டு. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான டைம், election time obviously, or decision make பண்ணக்கூடிய time. So on the time வந்து யோசிச்சு wants you guys to make a good decision. Now speaking of small businesses, அவர் சொல்லியிருக்காரு, இப்போ ஸ்மால் பிஸ்னஸுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக கோவிட் டைமில் வந்து நிறைய அடிபட்டு இருக்குது. பட் இப்போதைக்கு there are things we can do. ஸோ இதை பற்றி தான் மிஸ்ஸிசாகா மேயர் பானி கிராம்பி அவன் வந்து கழிச்சிருக்கா. ஸோ what she said is, இப்போ ப்ரொவின்ஷியலாக இந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட், ஸோ ஒரு வேலிடேஷன் காட்டுறதுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஏன்னா ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் எஸ்பெஷலி அவை வந்து திறக்கக்கூடிய வெள்ளமே இருக்கிறேன்டா, அந்த க்ளோஸ் பண்ணாமல் திருப்பி இருந்தால் தான் அவையும் அதை தாங்கவியும். எல்லாட்டி திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி அப்படி இருந்தால் அவங்க பிஸ்னஸுக்கும் தாக்கப்படியாத ஒரு இன்கமும் இருக்காது. ஸோ ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங் அந்த பாஸ்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேவை டு ஹெல்ப் அவர் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ். அகேன் டக் ஃபோர்ட் வந்து ஹீ இஸ் நாட் அக்ரிங் வித் தட். அவர் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்ப்ளிட் வந்துடும், எப்படி அதை போடாத ஆக்கள் வந்து நாங்கள் கட்டாயப்படுத்த இப்படி போட்டால் தான் நீங்கள் வழியால் போகலாம், ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகலாம், பாருக்கு போகலாம், ஜிம்முக்கு போகலாம்னு சொன்னால் ஒரு அன்ஈக்குவல், ஒரு அன்ஃபேராக இருக்குமேண்டு. பட் எல்லாரோட நன்மைக்காக அவை கேட்குறியும், இப்போ நிறைய ஆக்கள் கேட்குறியும் as well. அந்த பாஸ்போர்ட் வேக்சின் இருந்தால் தான் அந்த போடாத ஆக்களும் போடக்கூடிய அடுத்து they'll change as well. So hopefully we don't know என்ன செய்வேன், but பார்ப்போம். They are pushing towards something I think, but we'll see what they say. அடுத்தது we have our next leader, NDP ஓட leader Jagmeet Singh. அவரும் election campaign-காக but he's talking around, so let's see what he has to say. On mandatory vaccinations, you said you'd like to see progressive discipline for those in the public service who refuse a shot. What exactly do you mean by that? What does that look like? So first and foremost, the reason why we believe in vaccination is because we want to protect people. And Canadians want to protect each other. That is something very Canadian, that we want to take care of our neighbors. And so when we look at this question of mandatory vaccination, it's really about protecting those that can't protect themselves. And the reason why we set the deadline for Labor Day is because we are really thinking about kids. Children under 12 cannot get vaccinated. They simply can't right now. And so every adult that gets vaccinated means we are making it easier for and we're protecting the people around us, particularly kids.
And in that case, that's why I strongly believe in a mandatory vaccination. And what that looks like is going to be that we're going to say to work in a certain employment federally and federally regulated, that you need to be vaccinated. Now, people have the choice not to get vaccinated, but there will be consequences for those choices. Our goal is to protect people. Our goal is to protect and keep people safe. And that's why we are encouraging people to get vaccinated. Well, a couple of things different. We know that in this really difficult time, we can point to real victories that we were able to win for people, and we made people's lives better. No other opposition party can point to successive victories that actually improve people's lives the way we can. When people were struggling to deal with the pandemic and were having a hard time, we were the ones that fought to double serve. We made that happen. And 8 million Canadians were able to receive $1,000 more a month because we were there to fight for them. That's people in British Columbia, that's people across Canada. When companies were struggling with keeping their workers hired and workers were worried about losing their jobs, the Liberals started off the wage subsidy at 10%. It was New Democrats had fought to increase that to 75%. And in doing so, we saved millions of jobs. So the people of British Columbia directly felt the impact of New Democrats fighting for them. But really the question comes down to in this election, will we let Justin Trudeau continue to give the super wealthy companies like Amazon a free ride, companies that make money off the backs of Canadians but pay virtually no taxes here? Local Canadian companies pay their fair share. It shouldn't be that a foreign company gets to get away with not paying their fair share. We're the only party clearly stating we will make sure the Amazons of the world pay their fair share, and we can invest that into local businesses, into people. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. So NDP leader Jagmeet Singh வந்து again ஒரு very important point வந்து சொல்லியிருக்கார். இதில் வந்து வேக்சின் போடக்கூடிய ஏன் அந்த டெட்லைன் லேபர்டேயாக வச்சுருக்கேன்டா பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேக்சின் என்றாலும் 12 வயசு பிள்ளைக்கு கீழால் வந்து நீங்கள் போட இயலாது. அதுக்கு வந்து ஆத்தரைசேஷன் இல்லை. ஸோ 12 வயசுக்கு மேலால் தான் வேக்சின் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் எல்லாரும் சுற்றி இருக்கிறவே வந்து வேக்சின் போட்டிருந்தா தான் அந்த பிள்ளைகளை வந்து அந்த போடக்கூடியாத பிள்ளைகளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியதுண்டு. ஸோ கேன் ஸ்கூல் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை வந்து புஷ் பண்ணி அதை செய்கிறதுக்கு. ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் யூ வாண்ட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் எவ்ரி ஒன். ஸோ அந்த வேக்சின் போடுறதும் நல்லது தான். அண்ட் பிள்ளைகளுக்கு வந்து போடக்கூடியாதவைக்கு சரவுண்டட் பை பீப்புள் ஹூ ஹாவ் இட், அதுவும் நல்லது தான். So again, all good points from all the leaders. But NM election campaign நடந்து இருக்குது. So we will give you updates on that. Another little news that we have is Ontario vanda they're actually going to announce $39 million vanda optometrists vanda OHIP coverage ஆன ஐ எக்ஸாம் ஸ்டாப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த காசு கொடுக்க போகிறேன்ட்டு. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ 19 வயசு வரைக்கும் இல்லாட்டி 65 வயசுக்கு மேலால் வரைக்கும் வந்து ஐ எக்ஸாம் வந்து ஒரு வருஷத்தில் ஒருக்க போகிறது வந்து ஃப்ரீ. அகேன் இப்போ எனக்கு அந்த வயசு தாண்டியாச்சு, 90க்கு மேலால் நானும் ஒரு 2-3 years ஆச்சு நினைக்கிறேன் போகிறதுக்கு. ஐ ஷுட் புக் மை அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் கோ. பட் இது வந்து அந்த 19 and under 65+ மேலாலவே தான் இந்த ரூல் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஆப்டாமெட்ரிஸ்ட் வந்து நிறைய காலமாக சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன். தங்களோட செக்டர் வந்து யாரும் கவர் பண்ணதில்லை. இப்போ மெடிக்கல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஆப்டாமெட்ரிஸ்ட்க்கு பெருசாக ஒன்றும் கேர் ஃபண்டிங் அப்படி ஒன்றும் போகிறதில்ல. ஸோ முதல்ல அந்த ஐ எக்ஸாம் எடுக்கக்கூடியது ஒரு 55% காஸ்ட் தான் கவர்மெண்ட் உண்மையாக கவர் பண்ணுறது. ஸோ அதுவே அவைக்கு டிஃபால்ட் குறைஞ்ச காசு தான் வருது. இப்போ வந்து சொல்லியிருக்கேன், இப்போ இவ்வளோ வருஷம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணியாச்சு, நாங்கள் ஃபுல்லாக எடுக்க போகிறோம்ட்டு. ஸோ அந்த 1 year ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ஒருக்க அந்த எக்ஸாமுக்கு கூட எல்லாருக்கும் காசு கட்டணும், OHIP கவர் பண்ணிடலாதுட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு மீடியேட் பண்ணி காய்ச்சி தான் ஒரு $39 million ஒரு குட் ஃபேத்தில் வந்து கொடுக்க போகிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி அவை வந்து இப்போதைக்கு புல் பண்ணாமல் திருப்பி அதை காசு கொடுக்குற மாதிரி, பட் அதை எடுக்க மாட்டியம்ட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த $39 million வந்து 2,500 ஆப்டாமெட்ரிஸ்ட் கிட்ட போய் அக்ராஸ் ஆன்டேரியோ அண்ட் அந்த எக்ஸாம்ஸுக்கெல்லாம் ஃபன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ we'll see என்ன மாதிரி இருக்குன்ட்டு, என்ன மாதிரி ரூல்ஸ் அதில் வரமெண்டு. பட் இஃப் யூ ஹேவன் காட் யோர் ஐ எக்ஸாம் யார், நீங்கள் 19க்கு கீழேண்டா இல்லாட்டி 65க்கு மேலாலேண்டா, go get it now as soon as before they change the rules. அடுத்தது we have our currency rates for today. என்ன மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வருவோம்.
பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 184 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 60 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.68 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.09 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group. Time வந்து 9:39 p.m. in Toronto and the temperature is 24 degrees Celsius. So again, currency rates வந்து 184 Sri Lanka போகுது, 60 இந்தியாவுக்கு போகுது. So I think Sri Lanka வந்து கொஞ்சம் ஹையானது, இந்தியா வந்து கொஞ்சம் a little bit above average. So அனுப்பக்கூடியதா it's a good time to send it up. அடுத்தது வந்து எங்களோட ட்ரீட் இன்றைக்கு கலையரங்கம். ஸோ இன்றைக்கு வந்து we have inFuze இந்த குரூப். Sarika, Magisha and Sofia எல்லாம் வந்து யங் டேலண்ட். இதை வந்து ஒரு மேஷப் மாதிரி வந்து செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இதை வந்து ஒரு மெலோ ஃபங்க் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி பாட்டு பார்த்துட்டு வருவேன். I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my truck up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Adada, 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 enna ஏதோ செய்கிறாய். Adada, 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 என் நெஞ்சை கொய்கிறாய். என்னமோ ஏதோ எண்ணம் திரழுது கனவில், வண்ணம் திரழுது நினைவில், கண்கள் இருளது மனதில். என்னை காணவில்லையே நேற்றோடு, எங்கும் தேடி பார்க்கிறேன் காற்றோடு, உயிரோடி போனதோ உன்னோடு அன்பே. சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது அடடா தூக்கி ஜானே प्यार मेरा मैं करो இப்போ கல்யாண வயசுதான் வந்துடுச்சு. வெயிட் பண்ணவா இல்ல வெயிட் பண்ணவா? கண்ணாடி கூடும் கூட்டி, கண்ணெழுதி பொட்டும் கொட்டி, காவலும் பைங்கிளி வாயோ. முன்விழி முதல் மொழி வரை முழுவதும் கவிதைகள், அது மெது புறமெது புரிந்தது போலே கனா கண்டு மொழியால் பொழிந்தால் எல்லாமே உன் அழகால், சிரிப்பால் அடிப்பால் என்ன நகில நகில நகிலா ஹோ விலகிடாது நகிலா. ஓஹோ நகில நகில நகிலா ஹோ விலகிடாது நகிலா. ஏதோ சொல்ல உள்ள துடிக்குதே, கிட்ட வந்தாதம் மறக்குதே. कैसे तेरी खुद गर्सी लब नमक रमेना मिश्री, कैसे तेरी खुद गर्सी तुझ प्रीत पुरानी बिसरी. பேசுகிறேன் உன் இதயம் பேசுகிறேன், புயல் அடித்தால் கலங்காதே நான் பூக்கள் நீட்டுகிறேன். ஓ காதல் இதுதான் இதுதான் என்று கேட்குமா? காதல் இதயம் எதையும் எதிர்பார்க்குமா? விழிமூடி யோசித்தால் அங்கேயும் வந்தாய் முன்னே முன்னே, தனியாக பேசிடும் சந்தோஷம் தந்தாய் பெண்ணே.
हम तो नहीं है तूने बात खोली कच्चे धागों में पिरोली बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली में ना तेरा ஏதோ ஒன்று உன்னை கேட்பேன் இல்லை என்றால் உயிர் துறப்பேன் And I see you the way I breathe you in is the texture of your skin I wanna wrap my arms around you baby never let you go அடடா 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 என்னை ஏதோ செய்கிறாய் கிட்ட வந்தா அதம் மறக்குதே உன் விழியால் மொழியால் பேசுகிறேன் I wanna wrap my arms around you baby never let you go yeah that's it Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. ஸோ எல்லோரும் அந்த பாட்டு பார்த்துருக்கீங்க வந்த வடிவாக அந்த பழைய பாட்டு புது பாட்டு இங்கிலீஷ் பாட்டு தமிழ் பாட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வடிவாக செஞ்சுருக்கேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டீவ் கிளிஃபோட மியூசிக் இதை வந்து ஸோ நல்ல வடிவாக ஒரு மேஷப் போட்டு வெரி க்யூட்டாக வந்து செஞ்சுருக்கேன் ஸோ again நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து மெலோ ஃபங்க் ப்ரொடக்ஷன் சர்ச் பண்ணிங்களா நிறையா விண்ட பாட்டுகள் எல்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாக go check them out. அடுத்து எங்களுக்கு நியூஸ் நேரம் வந்தாச்சு 9:45 ஆச்சு ஸோ let's go check our news. வணக்கம். இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சய குழுமம். தலிபான்களை ஆப்கானிஸ்தான் அரசாக அங்கீகரிக்க கனடாவிற்கு எந்த திட்டமும் இல்லை என பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தெரிவித்தார். கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி இதே அறிவிப்புடன் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்ட சில மணி நேரங்களுக்கு பின்னர் இந்த அறிவித்தலை லிபரல் கட்சியின் தலைவர் வெளியிட்டார். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றிய போது கனடா அவர்களை அரசாங்கமாக அங்கீகரிக்கவில்லை என்பதை தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் 3ஆம் நாளான இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ட்ரூடோ நினைவூட்டினார். தாலிபான்கள் கனேடிய சட்டத்தின் கீழ் ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பென குறிப்பிட்ட ட்ரூடோ அவர்கள் முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனநாயக அரசாங்கத்தை ஆயுத முனையில் கைப்பற்றியுள்ளனர் எனவும் தெரிவித்தார். இதேவேளை கனேடிய அரசாங்கத்தின் ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு வெளியேறும் திட்டத்தின் அடிப்படையில் நேற்று மாலை ஆப்கானிஸ்தானில் பணிபுரிந்த கனேடியர்கள் பலர் நாடு திரும்பினர். கனேடிய குடிமக்களையும் ஆப்கானியர்களையும் கனடாவுக்கு அழைத்து வந்த 5வது விமானம் இதுவாகும். இன்று தொடர்ந்து 2வது நாளாகவும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தடுப்பூசி எதிர்ப்பாளர்களின் போராட்டங்களை எதிர்கொண்டார். என்று லிபரல் கட்சியின் தலைவர் ட்ரூடோ தனது கட்சி வெற்றி பெற விரும்பும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தொகுதிகளில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். இதன்போது தடுப்பூசி எதிர்ப்பாளர்களை போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர். என்று அரோராவில் ஒரு பிரச்சாரத்தை முடித்துக்கொண்டு வெளியேற முயன்ற ட்ரூடோ குறைந்த எண்ணிக்கையிலான முகமூடி எதிர்ப்பு மற்றும் தடுப்பூசி எதிர்ப்பாளர்களை எதிர்கொண்டார். ட்ரூடோவை அவரது பிரச்சார பேருந்துக்கு நகர்த்த பாதுகாப்பு பிரிவினர் முயன்ற வேளை நிலைமை பதட்டமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் மாறியது. கட்டாய தடுப்பூசி குறித்த கோஷங்களை எதிர்கொண்ட ட்ரூடோ போராட்டக்காரர்களை தடுப்பூசி பெறுமாறு வலியுறுத்தினார். இதுபோன்ற நிலைமை நேற்று காபோக்கில் நிகழ்ந்தது. ஆன்டாரியோ மீளத்திறக்கும் திட்டங்களை தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கிறது. அதிக ஆபத்துள்ள பிரிவுகளுக்கான புதிய தடுப்பூசி கொள்கைகளை மாகாணம் வெளியிட்ட நிலையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சுகாதார பரிபாலர்களுக்கும் கல்வி தொழிலாளர்களுக்கும் கடுமையான கோவிட் தடுப்பூசி கொள்கைகளை உருவாக்க ஆன்டாரியோ அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. அமைச்சரவை நேற்று இரவு ஒப்புதல் அளித்த இந்த திட்டத்தை இன்று மாகாணத்தின் உயர் மருத்துவர் வெளியிட்டார். சுகாதார பராமரிப்பாளர்களுக்கும் கல்வி தொழிலாளர்களுக்கும் குறைந்தபட்சம் தொற்றுக்கு எதிரான முழு தடுப்பூசியின் சான்றை வழங்க வேண்டும் என இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. தவறுபவர்கள் தடுப்பூசி போடாததற்கு மருத்துவ காரணங்களை வழங்க வேண்டும் அல்லது தடுப்பூசி கல்வி அமர்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது. இந்த புதிய தடுப்பூசி கொள்கைகள் செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதிக்குள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என அரசாங்கம் கூறுகிறது. ஆகஸ்ட் மாதம் 12ஆம் தேதிக்கு பின்னர் முதன்முறையாக ஒன்டாரியோவின் நாளாந்த கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கை 500க்கும் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது. இன்று சுகாதார அதிகாரிகள் ஒன்டாரியோவில் 348 புதிய தொற்றுகளை பதிவு செய்தனர்.
இன்று 10 புதிய மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டன. இவற்றில் 6 மரணங்கள் 2 மாதங்களுக்கு முன்னர் நிகழ்ந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. கோவிட் தொற்றுடன் 163 பேர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தவிரவும் இன்று பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 501, ஆல்பர்டாவில் 407, கியூபெக்கில் 323, சஸ்கச்சுவானில் 107 என தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஏனைய மாகாணங்களிலும் பிரதேசங்களிலும் இன்று முறையே 100க்கும் குறைவான தொற்றுக்களை சுகாதார அதிகாரிகள் பதிவு செய்துள்ளனர். நாடளாவிய ரீதியில் 1725 தொற்றுக்கள் இன்று பதிவாகியுள்ளன. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். We changed lives for the better, especially when you need it most. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. The show is sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:51 p.m. in Toronto and the temperature is 24 degrees Celsius. ஸோ MLSC இது வந்து மேப்பிள் லீஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட். இது வந்து புதுசாக வந்து கேட்டிருக்கேன். நீங்கள் ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் இல்லாட்டி நெகட்டிவ் COVID-19 டெஸ்ட் காட்டி போட்டு தான் இப்போ ரீனாஸ், ஸ்டேடியம்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் போன மாட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களாண்டா ஆர் இந்த மேப்பிள் லீஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் நாங்களோட கோணமெண்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். பட் ஆர் என்னென்ன டீம்ஸ் இதுக்கு வந்து கீழால் அவை ஓன் பண்ணுறது வந்து ராப்டர்ஸ், மேப்பிள் லீஃப், ட்ரானோ FC, ஆர்கனாட்ஸ். ஸோ பேசிக்லி நீங்கள் எந்த ஸ்போர்ட் இங்கே பார்க்குறண்டாலும் அந்த அப்ரலாக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஸ்கோஷா பேங்க் அரீனா, BMO ஃபீல்ட், ரீகோ காலிசியம் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போய் கேம் பார்க்குறேன்டா நீங்கள் ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் காட்டணும், இல்லாட்டி you have to show negative COVID test to go into the stadium, which makes sense. என்னடா இப்போ அக்கம் பக்கம் மக்களுக்கு இருந்தால் அந்த முழுக்க அவங்கள தொத்திடும், and that's a big population risk எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ லாஜிக்லி மேக் சென்ஸ். இப்படியான டெஸ்ட் கொடுத்து அந்த வேக்சின் போடாட்டியும் நீங்கள் வேக்சின் அட்லீஸ்ட் COVID-19க்கு நெகட்டிவாக எடுத்து கொண்டு காட்டினாலும் அது ஓகேன்ட்டு. ஸோ அகேன் இது வார ஆட்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எம்ப்ளாயீஸும் ஸ்டாஃப் யாருண்டாலும் அந்த ஸ்டேடியம் போகிறண்டாலும் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் ப்ரூஃப் காட்டி போட்டு தான் போகலாம். ஸோ குட் திங் ஐ திங்க் தட் இஸ். ஸோ இது மாதிரி மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போய் ஹோப்ஃபுல்லி நாங்கள் இந்த கோவிட்லேருந்து வெளியில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு நார்மல் லைஃபுக்கு வரலாம். ஸோ அகேன் எங்களோட கடைசி ஐட்டம் ஆன் தி அஜெண்டா வெதர் என்ன மாதிரி வெதர் நாளைக்குன்னு பார்த்துட்டு வரோம்.
ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 18ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 29 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 23 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 18ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. So எதிரும் பார்த்தாச்சு நாளைக்கு என்ன மாதிரிண்டு. So that does bring us to the end of our day. So again எல்லாருக்கும் thank you. I know உங்களோட technical difficulties இருந்தாலும் நீங்கள் இருந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க உங்களோட லைவ் ஷோவை. And again our viewers Facebookல, WhatsAppல, YouTubeல, IPTVல, உங்களோட ஆப்லையும் thank you எல்லாருக்கும். Sponsors, I know மறுபடியும் சொல்கிறேன் because there's a lot of new people. நீங்கள் சில வேலை ஷோ பிகினிங்கில் பார்க்குறீங்க, சில பேர் நடுவில் பார்க்குறீங்க. ஸோ உங்களை எல்லாருக்கும் சொல்லிருக்க தான் ஸ்பான்சர்ஸ் இதில் if you want to join our show, கண்டிப்பாக reach out to us. questions இருந்தால் கேளுங்க. we'll be more than happy to get back to you. இன்றைக்கு பார்த்த மாதிரி நிறைய டேலண்ட்ஸ், நிறைய புது பாட்டல், a lot of music directors, everyone's out there, I know that. அந்த மாதிரி டேலண்ட் இருக்குதுன்னு தெரியும். ஸோ உங்களோட வீடியோஸை ஒரு ஷை இல்லாமல் கூச்சி இல்லாமல் கண்டிப்பாக அனுப்புங்க. we'll be more than happy to play it out. And again, I want to thank you all join பண்ணதுக்கு, and we'll see you all tomorrow.